ओम शांति। 12 सितंबर 2021 बाबा दी अव्यक्त मुरली। अज बाबा सानू समझाण आया है कि याद विच रमनीकता लियाण दी युक्तियां। भी आपां बाबा नू याद करिए तो उन्होंने किस ढंग नाल याद करिए कि साडी जिहड़ी याद है भी वो बाबा नाल जुड़ी रहे, उहदे विच रमनीकता रहे, भी वो रमनीकता लियाण दी अज बाबा सानू युक्तियां दसदे हैं। अज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों नू देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो ते वरदाता भी बने हो। बाबा कहते भी मेरा हर एक बच्चा की है विधाता भी बने है ते वरदाता भी बनिया है। नाल नाल बाप दादा देख रहे सी कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग दे ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता दे नाल विधि विधाता भी तुसी ब्राह्मण हो। तुहाडी हर विधि सतयुग विच किवें परिवर्तन हुंदी है वह पहले सुनाया है। भी तुहाडी हर एक जिहड़ी विधि है इस संगम युग दी, बाबा कहंदे वो किवें सतयुग दे विच परिवर्तन हो जाती है वो पहले सुनाया है। इस समय दे हर कर्म दी विधि भविष्य विच चलदी ही है, लेकिन द्वापर तो बाद भी भगती मार्ग विच इस समय दे श्रेष्ठ कर्मां दी विधि भगती मार्ग दी विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप विच भी इस समय दी विधि जीवन दे श्रेष्ठ विधान दे रूप विच चलदी है। ते पुजारी मार्ग अर्थात भगती मार्ग विच भी तुहाडी यह विधि नीति ते रीति विच चलदी आंदी है। तो विधाता वरदाता ते विधि विधाता भी तुसी हो। बाबा ने आके आपदे बच्चों नू की बनाता विधाता वरदाता ते विधि विधाता। तुहाडे मूल सिद्धांत सिद्ध प्राप्ति होने का साधन बन जाते हैं। जिवें मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्मावां महान आत्मावां अनेक ने, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा अल्पकाल तुसी श्रेष्ठ आत्मावां नू एक बाप दे द्वारा प्राप्त होया वरसा सिद्धि दे रूप विच प्राप्त हुंदा है। प्रलब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्मावां ते धर्म आत्मावां हैं। बाप नहीं है, भाई भाई है। भी साडा पिता जो है वो तो इक्को ही है, भी बाप तो इक्को ही है, बाकी तो अनेक की है धरती उत्ते महान आत्मावां ते धर्म आत्मावां ने। तो वरसा तो बाप तो ही मिलता है, भाई तो नहीं मिलता गा। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा अद्धा कल्प तुहानू सिद्धि प्राप्त हुंदी है। ते भगती विच भी गॉड इज़ वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करन दा आधार बन जाता है। तो भगती का आदि आधार भी एक बाप नू शिवलिंग दे रूप विच आरंभ करदी हाँ, जिन्हों कहा जाता है अभवचारी भगती। भी भगती मार्ग विच भी सब तो पहला एक बाप की ही पूजा करते हाँ, जिन्हों अभवचारी भगती किया जाता है। तो भगती मार्ग विच भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त होंदियां ने कि बाप एक है। ऐसी तरह जो भी तुहाडे मूल सिद्धांत ने उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त हुंदी रहंदी है। जिस तरह इस जीवन का मूल सिद्धांत की है पवित्रता है। तो इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा तुसी आत्मावां नू भविष्य विच सिद्धि स्वरूप दे रूप विच लाइट का ताज प्राप्त हुंदा है।
ਜਿਹਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਰੂਪ ਡਬਲ ਤਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਲਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਵਸ਼ਯ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੋ। ਸਦਾ ਇਸ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦਿਨਚਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੋਗ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਵਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੋग्य ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਯੋग्य ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਵਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ। ਕਦੇ ਅਵਿਅਕਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਸਨ 'ਤੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ
मैं ਇਹ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰੂਪ ਅਵਸ਼ਯ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਮਨੀਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਰਮਨੀਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰਮਨੀਕ ਅਨੁਭਵ ਸਵਤੇ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਭਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨੀਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਅਵਸ਼ਯ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਨੀਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਨੂਰੇ ਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਮਸਤਕ ਮਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਮਨੀਕਤਾ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਮਨੀਕਤਾ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਈਓ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਟਾਈਟਲ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਮਨੀਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਤਾ
ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਮਝਿਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਕਰਮ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਭਵ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਕਰਮ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਭਵ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਭੋਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਭੋਗ ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗ ਦੇ ਵਸ਼ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗ ਮਾਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਨੂੰ ਕਰਮ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਅਸ਼ਟ ਰਤਨ ਵਿਜਈ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਅਸ਼ਟ ਰਤਨ ਵਿਜਈ ਆਤਮਾ ਕਹਿਲਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਅਰਥਾਤ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਈਓ ਹੀ ਸਹਿਜ ਉਤਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਨ ਚਿੱਤ ਬਣੋ। ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਨ ਚਿੱਤ ਬਣੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। अच्छा, ओम शांति।